तो कैंसर अने HIV एड्स जेवा केटलाक जीवलेण रोगोनी वात कर्या बाद हवे आपणे आपणा आगळना टॉपिक पर जशुं के जेनुं नाम छे नशाकारक पदार्थों अने आल्कोहोलनो दुरुपयोग। तो सामान्य रीते शुं होय छे के जे नशाकारक पदार्थों छे के जेना द्वारा नशो करवामां आवे छे अने आल्कोहोल, आ बे विषय आपणे आजना टॉपिक में चर्चा करीशुं। सामान्य रीते आल्कोहोल अने जे नशाकारक पदार्थों छे क्यांक ने क्यांक खास करीने औषधोनी अंदर उपयोगमां लेवामां आवता होय छे, परंतु मानवी द्वारा मोज शोख अने नशानी उपयोगिता माटे ज्यारे आनो दुरुपयोग थाय छे तो एनाथी थती केटलीक क्रियाओ अने केटलाक हानिकारक असरो जे छे जे आजना टॉपिक में आपणे चर्चा करीशुं। तो नशाकारक पदार्थों अने आल्कोहोलना दुरुपयोगनी वात। तो सौथी पहेलुं नशाकारक पदार्थ जे छे जेना विषे आपणे चर्चा करवानी छे ए अफीण छे। तो सौथी पहेला आपणे वात करीशुं नशाकारक पदार्थमां अफीण। तो अफीण जे छे ए खास करीने वनस्पति है अने आ वनस्पतिओ जे छे एनी अंदर अफीणना डोडवाओ होय छे। आवा जे छे अफीणना डोडवाओ होय छे। आ जे अफीणना डोडवाओ होय छे जे सरस मजानो पुष्पविन्यास पण धरावता होय छे। तो आनी उपर आवो एक प्रकारनो चेको मारीने बराबर कापणी करीने ज्यारे कापणी करवामां आवे ज्यारे आ अपरिपक्व होय ए समये आनी अंदरथी दुग्धस्तार शीर निकळे छे। शीर एटले दूध जेवो जे छे स्त्राव छे जे लेटेक्स तरीके ओळखाय छे अने एनो उपयोग जे छे ए खास करीने नशाकारक पदार्थ तरीके करवामां आवे छे जेने आपणे अफीण तरीके ओळखीए छीए। तो अफीण जे छे ए केफी द्रव्य छे, नशो चढ़े छे बराबर छे, जे सीधे सीधू CNS ऊपर असर करे छे। तो आ CNS शुं छे? तो धोरण 11 नी अंदर 21मुं चेप्टर हतुं चेताकीय नियंत्रण वाळुं। तो एनी अंदर तमे भणेला छो कि CNS जे छे ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम छे के जेने आपणे मध्यवर्ती चेतातंत्र तरीके ओळखीए छीए। मध्यवर्ती चेतातंत्र। तो आज मध्यवर्ती चेतातंत्र है कि जेनी अंदर मात्र मगज ने करोड़रज्जुनो समावेश थाय छे एने सीधे सीधू असर जे छे ए अफीण करे छे। साथे साथे मात्र CNS ने ज असर नहीं करतुं तो मानवना पाचन तंत्रनी अंदर जठर जे आवेलुं छे एना जे संवेदनाग्राही घटको छे कि जे संवेदनाओं ग्रहण करे छे ने मगज सुधी पहोंचाडे छे, आवा संवेदनाग्राही घटकों ने पण अफीण जे छे असर करे छे। बीजू के अफीणनी अंदरथी मेळववामां आवता अन्य घटको जे छे के जे घणी वखत MCQ नी अंदर पूछाता होय छे तो एनी ज अंदर वात करीए हेरोइन। तो हेरोइन जे छे एनुं बीजुं नाम छे स्मेक। आ हेरोइन के स्मेक जे छे ए खरेखर मॉर्फिन एना डायएसिटाइलेशन थी मेळववामां आवे छे। आज प्रश्न छे खास करीने ध्यान आपजो कि आज प्रश्न छे ए नीट 2019 नी अंदर पूछाई गयेलो प्रश्न छे कि हेरोइन जे छे केवी रीते मळे छे। तो खास अहींया ध्यान राखो जे बाबत छे कि मॉर्फिनना डायएसिटाइलेशन थी आ मळे छे जे नीट 2019 नी अंदर पूछाई गयेलो प्रश्न छे। तो हेरोइन जे छे ए केवुं पदार्थ छे? तो कि सफेद रंग, एनो रंग जे छे ए सफेद छे, स्वादमां कड़वुं छे अने स्फटिकमय क्रिस्टलाइन स्टेट छे, दाणेदार पदार्थ छे। क्रिस्टलाइन स्टेट एटले के जेने आपणे कहीशुं दाणेदार पदार्थ छे। मॉर्फिनना एसिटाइलेशन थी मळे छे जे आपणे आगळ पण जोई गया छीए। बीजा नंबर पर बात करिए खसखस के जेनुं वैज्ञानिक नाम है पापावेरम सोमनिफेरम। खास याद राखो जे बाबत है MCQ और 1 मार्कना प्रश्नों में पूछाई सके। तो खसखसनुं जे वैज्ञानिक नाम है पापावेरम सोमनिफेरम।
આ ખસખસ જે છે વનસ્પતિના શીર, અગેન આ જ પ્રશ્ન જે છે આપણે વાત કરી હતી, શીર જે છે એ લેટેક્સ તરીકે ઓળખાય છે. સફેદ રંગનું દુગ્ધ પ્રવાહી જે છે, બરાબર છે. ખાસ કરીને આંકડો જે છે જ્યારે તોડવામાં આવે તો એની અંદરથી પણ આવું શીર જે છે લેટેક્સ મળી આવે છે. તો આવું જે લેટેક્સ છે એમાંથી મેળવવામાં આવે છે, જે નાસિકા એટલે કે ડાયરેક્ટલી નાક મારફતે અથવા તો સિરિંજની મદદથી ઇન્જેક્શન દ્વારા શરીરમાં ડાયરેક્ટલી બ્લડમાં એડેપ્ટ કરી શકાય છે આપણે. બીજું કે આ બધાનો ઉપયોગ શું છે, તો ખાસ કરીને જ્યારે સ્ટ્રેસ લેવલ વધી જાય છે, જેને આપણે તાણ કહીએ છીએ, તો આ સ્ટ્રેસ લેવલને ઘટાડવા ઓર મેન્ટેન કરવા માટે તાણ શામક તરીકે ઉપયોગી છે. સાથે સાથે શરીરના જે ભાગો છે, આ શરીરના ભાગોના જે મુખ્ય કાર્ય હોય છે એને ધીમા પાડવાનું કામ કરે છે. તો આ વાત કરીએ આપણે અફીણની. તો અફીણ જે છે જેમાંથી આપણે મોર્ફિન મેઇન ઘટક છે એનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ આપણે સામે મૂકેલું છે, જે ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાઈ પણ શકે. તો સ્ટ્રક્ચર જે છે એ આ મુજબ છે, બુકની અંદર પણ તમારી પાસે સ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ છે તે. તો અફીણની ચર્ચા કર્યા બાદ હવે આપણે આપણા નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર જઈએ, કે જે છે કેનાબિનોઇડ્સ. કેનાબિનોઇડ્સ જે છે ખરેખર એક નથી પણ ઘણા બધા રસાયણોનો સમૂહ છે કેનાબિનોઇડ્સ. તો રસાયણોનો સમૂહ છે જે મગજના કેનાબિનોઇડ્સ સાથે પ્રતિક્રિયા કરે છે, રિએક્શન આપે છે. કુદરતી કેનાબિનોઇડ્સ, જેની અંદર આપણે કોનો સમાવેશ કરીશું, કે કુદરતી કેનાબિનોઇડ્સમાં જનરલી ભાંગ, કે જે કેનાબિસ સટાઇવા વનસ્પતિના પુષ્પ વિન્યાસમાંથી મેળવવામાં આવે છે. પુષ્પ વિન્યાસની જો વાત કરીએ તો કે પુષ્પ જે છે ખાસ કરીને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાઈને જે રચના ધરાવે છે એને પુષ્પ વિન્યાસ કહીએ છીએ. વિન્યાસ એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે ગોઠવણી, એ વિન્યાસ માટે વપરાતો શબ્દ છે ગોઠવણી, બરાબર છે. બીજું કે કેનાબિસ જે છે, કે જે ટોચના પુષ્પ છે એના પર્ણ છે, રેઝિન એટલે કે જેને આપણે રાડ કહીએ છીએ, વિવિધ સંયોજનો જે છે આ બધા વસ્તુઓ છે ઉપયોગી છે. આના સિવાય મેરીજુઆના, હસીસ, ચરસ, ગાંજો આ બધા જે છે એની પ્રોડક્ટ્સ છે. અંતઃશ્વસન એટલે કે ડાયરેક્ટલી નાક દ્વારા અથવા તો મુખ અંતઃગ્રહણ એટલે કે મુખ ગુહામાં ડાયરેક્ટ એડ કરીને પણ એને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. માદક દ્રવ્યો જે છે આ બધા જે છે ખાસ કરીને નશાકારક ઘટકો, આ બધા ઘટકો જે છે એ શરીરના હૃદય પરિવહન તંત્ર કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે છે એને સીધા અસર કરતા હોય છે. તો કેનાબિનોઇડ્સ જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર પણ સામે આપણે દોરેલું જ છે, એઝ યુઝ્યુઅલ બુકની અંદર આ પણ તમને આપેલું જ છે. નંબર 3, વાત કરીએ કોકા આલ્કેલોઇડ્સ અથવા તો કોકેઇન. તો આ જે વનસ્પતિ છે ખાસ કરીને દક્ષિણ અમેરિકાની વનસ્પતિ છે, કે જેનું નામ છે ઇરિથ્રોઝાઇલમ કોકા. દક્ષિણ અમેરિકાની વનસ્પતિ જેનું નામ છે ઇરિથ્રોઝાઇલમ કોકા, એની અંદરથી મેળવવામાં આવે છે, જે ખાસ કરીને ચેતાપ્રેષક દ્રવ્યો જે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર તરીકે ઓળખાય છે. ન્યુરોટ્રાન્સમીટર, બરાબર છે. એસિટાઇલ કોલાઇન નામ તમે સાંભળેલું હશે. આના સિવાય બીજું જે અહીંયા આપણે ઉપયોગમાં લેવાનું છે ડોપામાઇન, આના સિવાય સેરેટોનિન, આ બધી વસ્તુ જે છે ગાબા GABA. તો આ બધા જે છે એ ચેતાપ્રેષક દ્રવ્ય છે, જે આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ કે ક્રમશઃ બે જે ચેતાકોષો હોય છે એની વચ્ચે ગેપ હોય છે, જગ્યા હોય છે. આ જે જગ્યા છે જેને આપણે ચેતોપાગમ કહીએ છીએ, એની આગળની બાજુ થોડી એવી ગાંઠ જેવી રચના હોય છે કે જેને ચેતોપાગમીય ગાંઠ કહેવાય છે. તો આ ચેતોપાગમીય ગાંઠ છે જે એક્ટિવ સ્ટેટ સક્રિય કલા સ્થિતિમાં તમે જોઈ ગયા, એની મદદથી શું કરે છે તો કે ચેતાપ્રેષક દ્રવ્ય ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જે છે એનો સ્ત્રાવ કરે છે. તો જે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જે છે તે ઉર્મી વેગના વહનની ક્રિયામાં ખાસ ઉપયોગી છે. જે મુજબ આપણે આગળ નામ આપ્યા કે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર ચેતાપ્રેષક દ્રવ્યના ઉદાહરણની વાત કરીએ તો પહેલું એસિટાઇલ કોલાઇન મોસ્ટલી આપણે સાંભળેલું નામ છે. બીજા નંબર ઉપર ડોપામાઇન કે જેનો આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવાના છીએ, સેરેટોનિન, GABA, આ બધા જે છે ચેતાપ્રેષક દ્રવ્ય ન્યુરોટ્રાન્સમીટરના ઉદાહરણો છે. તો ચેતાપ્રેષક દ્રવ્ય કે જેનું નામ છે ડોપામાઇન, એને ખાસ અસર કરે છે. તેના અન્ય નામ પણ છે કે જેની અંદર કોકેઇન, કોક અથવા તો ક્રેક, જે સ્પેશિયલી નાસિકા એટલે કે નાક દ્વારા લેવામાં આવે છે ડાયરેક્ટલી. બીજું કે CNS માટે ઉત્તેજક છે, કહેવાનો અર્થ એવો થયો CNS એટલે કે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, જે આપણે ચર્ચા કરેલી છે, એના માટે ઉત્તેજક કામ કરે છે, સક્રિય બનાવે છે, ઉત્તેજિત કરે છે. બીજું
કે આનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો કે ખાસ કરીને આ જે છે ઉત્સાહની અનુભૂતિ કરાવે છે. જ્યારે ખાસ કરીને વ્યક્તિ જે છે એ દુઃખ, દર્દ અને માનસિક તણાવની અવસ્થામાં હોય છે, તો આવી સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવા માટે માણસ જે છે ખાસ કરીને આનો ઉપયોગ કરતો હોય છે. તો ઉત્સાહની અનુભૂતિ કરાવે છે ને ખાસ કરીને તમારા શરીરની ઉર્જા, એક્ટિવિટી, સક્રિયતા જે છે, એનર્જી, એનો વધારો કરે છે. એટલે ખાસ કરીને સ્પેશિયલી એથ્લેટ્સ, રમતવીરો જે છે આનો ઉપયોગ કરતા હોય છે પોતાની ગેમની અંદર વધુમાં વધુ સારું પરફોર્મન્સ આપવા માટે. એટ્રોપા બેલાડોના અને ધતુરો, બરાબર છે, ધતુરા પેસ્ટુઓસા વૈજ્ઞાનિક નામ છે, જે ખાસ કરીને ભ્રામ્યતા પહેરતા હોય છે, કે જે રમતવીરો દ્વારા સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવાતા ઘટકો છે. તો હવે ચર્ચા કરીએ આની આગળના નેક્સ્ટ કેટલાક નશાકારક પદાર્થોની. તો આના સિવાય અન્ય નશાકારક પદાર્થોની અંદર જો વાત કરીએ તો બાર્બિટ્યુરેટ, આના સિવાય એમ્ફિટેમાઇન્સ અને બેન્ઝોડાયએઝેપાઇન. આ જે છે એ પણ ખાસ કરીને કેટલાક ઉપયોગમાં લેવાતા નશાકારક પદાર્થો છે, જેની અંદર ખાસ કરીને ઊંઘની ગોળીઓ, કે જ્યારે ઊંઘ ન આવતી હોય માનસિક તણાવ વખતે, તો ઊંઘની ગોળીમાં મેઇન કન્ટેન્ટ તરીકે બાર્બિટ્યુરેટ જે છે યુઝફુલ થાય છે. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ આપણે આ ત્રણ ઘટકોની. તો આ ત્રણ ઘટકો જે છે આનો ઉપયોગ ખાસ કરીને હતાશા, અનિદ્રા અને મગજની બીમારીમાં ખાસ કરીને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આના સિવાય જે મોર્ફિન છે, આગળ પણ આપણે ચર્ચા કરી છે મોર્ફિનની. તો આ જે મોર્ફિન જે છે એ ખાસ કરીને દર્દ શામક ઘટક છે અને જનરલી શસ્ત્રક્રિયા, સર્જરી, ઓપરેશન, આપણે જે અલગ અલગ શબ્દો વાપરીએ છીએ, તો એની અંદર ખાસ કરીને ઉપયોગી છે, બરાબર છે. પણ આ દરેક વસ્તુ જે છે એના ચોક્કસ માત્રામાં કન્ટેન અને વોલ્યુમ જે છે એ વ્યક્તિ સાથે સંકળાયેલા હોય છે. એટલે પ્રોપરલી યુઝ થાય તો નોર્મલ રિઝલ્ટ આવતું હોય છે, પરંતુ નશાકારક પદાર્થોમાં ઘણી વખત રિઝલ્ટ જે છે એ જીવલેણ પણ બની શકે છે. આના સિવાય આ બધાની ચર્ચા કર્યા બાદ આપણે ચર્ચા કરવાની છે તમાકુની. તો જે તમાકુ છે એનું જે મેઇન કન્ટેન્ટ જે છે એ છે નિકોટિન. તમાકુ જે છે એ ડાયરેક્ટ મુખ દ્વારા અથવા તો ખાસ કરીને ધૂમ્રપાન, સ્મોકિંગ, બરાબર છે, એના દ્વારા શરીરની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે. તો તમાકુ જે છે એ લગભગ 400 વર્ષથી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, બરાબર છે. તમાકુને ઘણી વખત જે છે મુખ ગુહા દ્વારા ચાવવાની ક્રિયા પણ કરવામાં આવે છે, અને સાથે સાથે ધૂમ્રપાન, બરાબર છે, સ્મોકિંગમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો તમાકુ ચાવવાથી ખાસ કરીને મુખ ગુહાનું કેન્સર, જીભ, બરાબર છે, તાળવા, આ બધાના કેન્સર થવાની સંભાવના જે છે એ વધી જાય છે. બીજી વસ્તુ કે ધૂમ્રપાનની જો વાત કરીએ, સ્મોકિંગ, તો ધૂમ્રપાનથી ખાસ કરીને ધૂમ્રપાનની મદદથી જે નિકોટિન જે છે એ નિકોટિન
દહન દ્વારા વાયુ સ્વરૂપે માનવ શરીરમાં દાખલ થાય છે. તો આ જે વાયુ સ્વરૂપે દાખલ થાય છે એટલે ધૂમ્રપાન દ્વારા જે લાસ્ટમાં જે સ્મોકર જે હોય છે, બરાબર છે, એ સ્મોકર જે છે જ્યારે ધૂમ્રપાનની પ્રોસેસ કરે છે, સ્મોકિંગની પ્રોસેસ, તો એ સમયે ધુમાડો જે છે એ મુખ ગુહાની અંદરથી ડાયરેક્ટ શ્વસન તંત્રમાં પહોંચતો હોય છે. તો ડાયરેક્ટલી આ જે છે ખાસ કરીને રુધિરમાં ભળે છે અને રુધિરમાં ભળીને ખાસ કરીને HB કે જેને આપણે હિમોગ્લોબિન તરીકે ઓળખીએ છીએ, આ જે છે એક પ્રકારનું શ્વસન રંજક દ્રવ્ય છે, બરાબર, લાલ રંગ ધરાવે છે, જેનું કારણ છે Fe+2ની હાજરી. તો જે આ શ્વસન રંજક દ્રવ્ય હિમોગ્લોબિન છે, જે ખાસ કરીને આપણા શરીરમાં ઓક્સિજનના વહન સાથે સંકળાયેલું હોય છે, તો આ હિમોગ્લોબિન સાથે સંકળાય એને પરિણામે ઓક્સિજન ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા જે છે એને ઘટાડે છે, બરાબર છે. આના સિવાય રુધિરમાં જે છે ખાસ કરીને નિકોટિન ભળવાથી, રુધિરમાં નિકોટિન વધુ માત્રામાં ભળવાથી CO એટલે કે જેને આપણે કહીએ છીએ કાર્બન મોનોક્સાઇડ, એના પ્રમાણમાં પણ શું થાય છે, વધારો થાય છે. તો આ હતી આપણી નશાકારક પદાર્થો અને એની કેટલીક અસરો. હવે આપણે ચર્ચા કરીએ કિશોરાવસ્થા અને નશાકારક પદાર્થોનું કેટલુંક સેવન. કિશોરાવસ્થા અને નશાકારક પદાર્થોનું સેવન અથવા તો આલ્કોહોલની કુટેવ, બરાબર છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ કિશોરાવસ્થા. મનુષ્યના જીવનની અંદર ઘણી બધી આ અવસ્થાઓ હોય છે કે જે સમયાંતરે બદલાતી હોય છે. તો કિશોરાવસ્થા જે છે આ ખાસ કરીને 12 થી 18 વર્ષની વચ્ચેની અવસ્થા છે કે જે સમયગાળામાં તમે બધા પણ આવો છો. તો આ 12 થી 18 વર્ષ વચ્ચેની જે અવસ્થા છે કે જેને આપણે કિશોરાવસ્થા તરીકે ઓળખીએ છીએ, એની અંદર ખાસ કરીને છોકરાઓમાં, વિદ્યાર્થીઓની અંદર નશાકારક પદાર્થોનું જે સેવન કરવાની જે વૃત્તિ હોય છે એમાં ખાસ કરીને વધારો થતો હોય છે. તો એવા જ આપણે માધ્યમોની ચર્ચા કરવાની છે અહીંયા ખાસ કરીને. તો કયા કયા ઘટકો એવા છે કે જેને પરિણામે યુવાનો જે છે એ નશાકારક પદાર્થોનું સેવન કરવા માટે પ્રેરાતા હોય છે. તો ખાસ કરીને સમવયસ્કો જે છે એમની સાથેની જે ઉંમરના, એમની સાથે ભણતા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ હોય છે, બરાબર છે, એમના મિત્રો હોય છે, આ લોકો જે છે ઓલરેડી નશાકારક પદાર્થો જે છે એનું સેવન કરતા હોય છે. તો પહેલો જ પોઈન્ટ એવો કહી શકાય કે સમવયસ્કોનું દબાણ, બરાબર છે. એમની ઉંમરના જે લોકો હોય છે ખાસ કરીને એમને, બરાબર છે, બતાવે છે, દબાણ કરે છે, એને પરિણામે સામાન્ય જે લોકો જે છે કે જે નશાકારક પદાર્થોનું સેવન નથી કરતા, એ લોકો પણ આ નશાકારક પદાર્થોનું સેવન કરવા માટે પ્રેરાય છે. આના સિવાય ખાસ કરીને ટેલિવિઝન, ચલચિત્રો, ફિલ્મો, ઘણી વખત શું થાય છે કે ફિલ્મોની અંદર ખાસ કરીને આવી બધી વસ્તુઓ જે છે એને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવતું હોય છે. એટલે પિક્ચરો અને ફિલ્મો જોઈને શું થાય છે કે છોકરાઓ જે હોય છે, વિદ્યાર્થી કક્ષાના જે, બરાબર છે, કિશોરાવસ્થાની અંદર રહેલા લોકો, આ લોકો જે છે ખાસ કરીને ચલચિત્રો જોઈને પોતાની અંદર પણ આ જે ભાવના જે છે ને વ્યક્ત કરે છે. એને પરિણામે ખાસ કરીને લોકો જે છે આના પ્રત્યે દોરાય છે. બીજી વસ્તુ કે ખાસ કરીને અભ્યાસમાં નબળાપણું,
કુટુંબની પરિસ્થિતિ, આર્થિક હતાશા, બરાબર છે, નિષ્ફળતા, તો અભ્યાસમાં નબળાપણું. ઘણી વખત શું થાય છે તો કે વિદ્યાર્થી જે છે એ ક્લાસની અંદર અન્ય વિદ્યાર્થીઓની સાપેક્ષે થોડું એવું નબળું હોય, વીક હોય. તો એવા કેટલાક કિસ્સાઓની અંદર પણ હતાશ થઈને વિદ્યાર્થી જે છે એ આ રસ્તો જે છે અપનાવતા હોય છે. નંબર 4 કુટુંબની પરિસ્થિતિ. ઘણી વખત શું થાય છે કે કુટુંબની અંદર અંદર ઝઘડા હોય, ઘણી બધી પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય, તો એ સમયે વિદ્યાર્થીઓ જે છે કે બાળકો જે છે એ ખાસ કરીને આવા રસ્તે દોરી જાય છે. આર્થિક હતાશા, બરાબર છે, ખાસ કરીને કરિયરમાં આગળ વધવું હોય પરંતુ આર્થિક પાસાઓ જે છે નબળા હોય, તો એ સમયે જે છે આવી પરિસ્થિતિમાં તરુણાવસ્થાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ મુકાઈ જતા હોય છે. નિષ્ફળતા, તો કે ધારેલો જે ટાર્ગેટ છે અચીવ નથી કરી શકતા છોકરાઓ, એ સમયે પણ હતાશામાં આવીને આવા બધા પગલાઓ જે છે એ ઉપાડતા હોય છે. તો કેવી રીતે આપણે આને રોકી શકાય? તો કે ખાસ કરીને આ જે સમવયસ્કો જે છે આની મદદથી પણ આપણે એમને રોકી શકાય. વયસ્કો જે છે એની સલાહ, આના સિવાય માતા પિતાની સલાહ, શિક્ષકોની સલાહ, બીજું કે શિક્ષણમાં કેટલાક આવા, બરાબર છે, ખાસ કરીને ચેપ્ટર્સ જે છે એડ કરવા જોઈએ સિલેબસની અંદર, કે જેને આધારે વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડે કે આ વસ્તુના સેવનથી ભવિષ્યમાં કઈ નુકસાનકારક બાબતોનો એમને સામનો કરવો પડશે. તો એવો અભ્યાસક્રમ દાખલ કરીને, બરાબર છે, આ ઉપરાંત ટેલિવિઝનના માધ્યમથી, બરાબર, પછી ન્યૂઝપેપર, તો આ બધી કેટલીક જાહેરાતો જે છે ખાસ કરીને ન્યૂઝપેપર અને ટેલિવિઝનની અંદર જોવા મળતી હોય છે. ખાસ કરીને ફિલ્મોની અંદર પણ સ્ટાર્ટિંગમાં, બરાબર છે, કહેવામાં આવે છે કે ધૂમ્રપાન જે છે એ ઘાતક છે, એનાથી કેન્સર એટલે કે કર્ક રોગ થાય છે. તો આ બધી બાબતો જે છે એનાથી લોકોને શું થાય છે તો કે આના પ્રત્યે જાગૃતિ મળે છે, જેને પરિણામે લોકો આ જે છે નશાકારક પદાર્થોનું સેવન કરવાનું ટાળી દે છે. ન્યૂઝપેપરની અંદર પણ ઘણી વખત જાહેરાતો જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે શું થાય છે કે લોકો જ્યારે આ નશાકારક પદાર્થો જે છે એને ખરીદે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ સિગરેટનું પેકેટ ખરીદે છે, તો એની ઉપર ઓલરેડી નોટિસ લગાડેલી જ હોય છે કે આના સેવનથી કેન્સર થાય છે, પણ લોકો જે છે એ જે સૂચના છે ને એને નજરઅંદાજ કરી દે છે, બરાબર છે, એની ઉપર કોઈ ધ્યાન આપતા નથી. તો આવી અવગણનાને પરિણામે ઘણી વખત શું થાય છે કે લોકો જે છે નશાકારક પદાર્થોની તરફેણમાં આવી જાય છે. ચાલો, તો હવે આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે નશાકારક પદાર્થોનું સેવન થઈ ગયા બાદ કઈ કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો થતો હોય છે. તો ટોપિક જોઈએ બંધાણી અને પરાધીનતા. તો ખાસ કરીને જ્યારે વ્યક્તિ જે છે એ એક વખત નશાકારક પદાર્થોનું સેવન કરે છે, પછી ધીમે ધીમે તેને ટૂંક સમયમાં કેવું થાય છે કે શરૂઆતમાં જ્યારે નશાકારક પદાર્થોનું સેવન કરવામાં આવે ત્યારે એને ખૂબ જ સુખની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, જેને સુખ ભ્રાંતિની અવસ્થા કહેવાય, ચરમસીમા છે સુખની, બરાબર છે. તો એક વખત આવી સુખ ભ્રાંતિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ગયા બાદ વ્યક્તિ જે છે એ વારંવાર આ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવા માગે છે. એટલે આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે વારંવાર નશાકારક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવા માટે ટેવાય છે, પ્રેરાય છે. એટલે આને પરિણામે શું થાય કે એક સમય એવો આવે કે વ્યક્તિ જે છે એ નશાકારક પદાર્થ માટે બંધાણી બની જાય છે, એટલે કે એને છોડી શકતો નથી. તો હવે આપણે એ જોવાનું છે બંધાણી અને પરાધીનતા. તો આપણે જે વાત કરી કે એક વખત સેવન કરવાથી જે સુખ ભ્રાંતિની અવસ્થા જે છે પ્રાપ્ત થયા બાદ
વ્યક્તિ વારંવાર આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરે છે, તો આ જે અવસ્થા વારંવાર પ્રાપ્ત કરવા માટે જે પ્રયાસો થાય છે, આ વારંવાર પ્રયાસો કરવા માટે વ્યક્તિ એક સમયે આ જે છે એના માટે બંધાણી બની જાય છે અને પછી વ્યસની તરીકેની લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. તો હવે શું થાય છે, તો કે ખાસ કરીને જ્યારે આ વ્યસન વધુને વધુ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે એને પરિણામે એ વ્યક્તિ વ્યસનને છોડી શકતો નથી. એક સમય એવો આવે કે શરીરની અંદર કેટલાક અસામાન્ય ફેરફારો થાય. ખાસ કરીને જો વ્યક્તિ જે છે એ વ્યસન પ્રત્યે બંધાણી હોય અને એને તરત છોડવા પ્રયાસ કરતા હોય તો ઘણા રોગો થાય છે, જેમાંનો એક છે વિથડ્રોલ સિન્ડ્રોમ. તો વિથડ્રોલ સિન્ડ્રોમ શું છે, તો કે ખાસ કરીને આ રોગમાં બેચેની, કંપારી એટલે કે ધ્રુજારી અનુભવાય, બરાબર છે, સાથે સાથે પરસેવો વળવો, બરાબર. તો આવા કેટલાક લક્ષણો જે છે ખાસ જોવા મળે છે. બીજું કે વ્યક્તિ જે છે એને ખાસ કરીને આ બધા નશાકારક પદાર્થો ન મળે તો આ નશાકારક પદાર્થો મેળવવા માટે પણ તે ઘણી બધી ક્રિયાઓ કરી જતો હોય છે, ખાસ કરીને બળવાખોરી, ચોરી, બરાબર છે, જેને પરિણામે સામાજિક દૂષણો જે છે એ પણ ફેલાતા જોવા મળે છે. હવે આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ કે ખાસ કરીને જે આ નશાકારક પદાર્થો છે એની દુરુપયોગો વિશે. અને નશાકારક પદાર્થોની અસરો. જનરલી શું થાય છે કે જે આ નશાકારક પદાર્થો છે એની ખરાબ અસર જ ઉત્પન્ન થતી હોય છે, તો એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો આગળના ટોપિકમાં જે મુજબ આપણે વાત કરી કે નશાકારક પદાર્થો ધરાવતો વ્યક્તિ જે છે એક વખત જ્યારે એનો ઉપયોગ કરે છે પછી એને વારંવાર આ સ્થિતિ માણવાની ઈચ્છા થાય છે અને એને પરિણામે એ બંધાણી બની જાય છે. તો આ જે બંધાણી બનેલો વ્યક્તિ છે આ વ્યક્તિ હવે ધીમે ધીમે પોતાની અંદર શારીરિક ફેરફારો દર્શાવે છે. તો નશાકારક પદાર્થોની અસરની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને આક્રમકતા આવી, ગુસ્સા ભરેલી પરિસ્થિતિ, બરાબર છે. આના સિવાય બળવાખોરી, ખાસ કરીને નશાકારક પદાર્થો મેળવવા માટે કંઈ પણ કરવા માટેની ઈચ્છા. બીજું કે કુટુંબ સાથે બગડતા સંબંધો, મિત્રો સાથેના સંબંધો, મિત્રો સાથે બગડતા સંબંધો, બરાબર છે. ખાસ કરીને કેટલાક શારીરિક ફેરફારો પણ આવે છે. તો આવા કેટલાક અસરો જે છે વ્યક્તિઓને થતી હોય છે જ્યારે નશાકારક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આના સિવાય ખાસ કરીને જે નશાકારક પદાર્થો સિરિંજ એટલે કે ઇન્જેક્શન દ્વારા શરીરની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે, ડાયરેક્ટલી બ્લડ. તો એ વખતે શું થાય તો કે જે સિરિંજ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવતા નશાકારક પદાર્થો છે એના દ્વારા હિપેટાઇટિસ બી થવાની સંભાવના વધી જાય છે, બરાબર છે. આના સિવાય એકને એક સિરિંજ વારંવાર યુઝ થતી હોવાથી HIV એડ્સ થવાની સંભાવના પણ વધી શકે છે જો કોઈ વ્યક્તિ જે છે આ રોગ પ્રત્યે અસરગ્રસ્ત હોય તો. આના સિવાય વધુ પડતું આલ્કોહોલનું સેવન, વધુ પડતો આલ્કોહોલ એટલે કે દારૂનું સેવન એ ખાસ કરીને સીધે સીધું યકૃતને અસર કરે છે, એટલે કે લીવર. અને યકૃતનો એક રોગ ઉત્પન્ન થાય છે કે જેને લીવર સિરોસિસ કહેવામાં આવે છે, અથવા તો એને બીજા શબ્દોમાં કહેવાય સિરોસિસ ઓફ લીવર. સિરોસિસ ઓફ લીવર, બરાબર છે, કે જે યકૃતને ખાસ નુકસાન પહોંચાડવાનું કામ કરે છે.
તો આવી જ રીતે જે મુજબ સામાન્ય વ્યક્તિ જે છે નશાકારક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, એવી જ રીતે કેટલાક એથ્લેટ્સ રમતવીરો જે છે ખાસ કરીને પોતાની રમતની અંદર સારું એવું પ્રદર્શન મેળવવા માટે પણ આનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો ખાસ કરીને રમતવીરો જે છે એથ્લેટ્સ, તો રમતવીરો કયા કયા નશાકારક પદાર્થો જે છે એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે? તો એમાં ખાસ કરીને એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ્સ, એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ્સ આ પેલો ઘટક છે કે જેનો ખાસ કરીને ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો આ એનાબિનોઇડ સ્ટીરોઇડ જે છે એ ખાસ કરીને એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને નરપણાના ગુણધર્મો આવા માદા જે હોય ખરેખર આનો ઉપયોગ કરે તો એને પરિણામે આની અસર જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત આક્રમકતા, બરાબર, મિજાજમાં ઉતાર ચઢાવ એટલે કે સ્વભાવમાં ફેરફાર થવો, ખાસ કરીને સ્વભાવમાં ફેરફાર થવાની ક્રિયા થાય છે. આના સિવાય સ્ત્રીઓની અંદર માસિક ઋતુચક્ર જે છે એ અનિયમિત આવી જાય છે, ટાળિયાપણું, બરાબર છે, જોવા મળે છે. આના ઉપરાંત ખાસ કરીને માનસિક તણાવ જેવી કેટલીક સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જે છે એ એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ્સના સેવન બાદ જોવા મળે છે. આના સિવાયની જો વાત કરીએ આપણે તો ડાયયુરેટિક્સ દવાઓ કે જે મૂત્રવર્ધક છે એને રોકી રાખવા માટે ક્યારેક ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તો આ જે નશાકારક પદાર્થો જે છે જેનો ઉપયોગ આપણે ખાસ કરીને કરતા હોઈએ છીએ. ચલો, તો હવે આપણે આ બધા જે નશાકારક પદાર્થો છે એને અટકાવવાના કેટલાક ઉપાયો વિશે વાત કરીએ કે કયા કયા એવા મુદ્દાઓ છે કે જેની મદદથી આપણે આજે ખાસ કરીને ખરાબ લક્ષણો ધરાવતા છે એને અટકાવી શકાય, વ્યસન કેવી રીતે છોડાવી શકાય. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ અટકાવવાના ઉપાયો અને નિયંત્રણ વિશે. અટકાવવાના ઉપાયો અને નિયંત્રણ. તો અટકાવવાના ઉપાયો અને નિયંત્રણની જો વાત કરીએ તો કેટલાક મુદ્દા આપણી પાસે એવા છે કે ખાસ કરીને પહેલો જ મુદ્દો એવો છે કે સમવયસ્કોના બિનજરૂરી દબાણથી દૂર રહેવું. આ પહેલો પોઈન્ટ છે. તો આ શું કહેવા માંગે છે? તો આપણે જ્યારે વાત કરીએ મુજબ કે ખાસ કરીને સમવયસ્કો સરખી ઉંમરના જે વિદ્યાર્થીઓ છે, આના સિવાય કેટલાક લોકો જે હોય છે એ એકબીજાને ખાસ કરીને આવા વ્યસનો કરવા માટે દબાણ સર્જતા હોય છે, બરાબર છે. જે લોકો વ્યસન નથી કરતા હોતા એમની ખરેખર ઘણી વખત મજાક ઉડાડતા હોય છે. તો આવા કિસ્સામાં શું થાય છે કે વ્યક્તિ જે છે એ ગુસ્સેથી અથવા તો ક્રોધથી ભરાઈને આવા પગલાં માટે, બરાબર છે, પ્રેરાઈ જાય છે અને એને પરિણામે લાંબા સમયે એ વ્યક્તિ જે છે એ બંધાણી બની જાય છે વ્યસન માટે. તો ખાસ કરીને જે સમવયસ્કો જે છે એના બિનજરૂરી દબાણ જે છે એનાથી ખાસ તો દૂર રહેવું જોઈએ. બીજું કે શિક્ષણ અને પરામર્શ આપણો બીજો પોઈન્ટ છે. તો ખાસ કરીને શિક્ષણની અંદર એવા કેટલાક સિલેબસ જે છે દાખલ કરવા જોઈએ કે જેની મદદથી, બરાબર છે, વિદ્યાર્થીઓ અને અમુક ઉંમરના જે લોકો છે એમને નાનપણથી જેવું માર્ગદર્શન મળે કે ખાસ કરીને જે આ વ્યસન જે છે એ શરીર માટે, આર્થિક રીતે, બધી જ રીતે નુકસાનકારક છે, જેને પરિણામે આ લોકો જે છે એ વ્યસન કરતા અટકે. એટલે શિક્ષણની અંદર એવા કેટલાક મુદ્દાઓ જે છે, કેટલાક ટોપિક્સ જે છે, ચેપ્ટર્સ, આ બધું દાખલ કરવું જોઈએ કે જેને પરિણામે આની સાચી હકીકત જે છે તે લોકો સુધી પહોંચે. બીજું કે નંબર 3 ઉપર જઈએ તો માતા પિતા અને
સમવયસ્કોની મદદ લેવી. હવે સામાન્ય રીતે શું છે કે ખાસ કરીને આવા સંજોગોની અંદર માતા પિતા જે છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વની કામગીરી કરી શકે છે. તો માતા પિતાની ભૂમિકા એ જ છે કે ખાસ કરીને જે કિશોરાવસ્થાના જે બરાબર છે લોકો છે, એમના પુત્રો છે, એમને ખાસ કરીને યોગ્ય કૌટુંબિક હૂંફ, પ્રેમ આ બધું આપવું જરૂરી છે કે જેને પરિણામે ખાસ કરીને એમના સંતાનો જે છે એ કોઈ બીજા રસ્તે, બીજા માર્ગે ન પહોંચી જાય. સાથે સાથે કેટલુંક ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે કે ખરેખર આપણા જે સંતાનો જે છે એ બિનવ્યસની છે કે નહીં, અને જો જાણ થાય કે વ્યસની છે તો એમાં થોડા એવા સારા પગલાં લઈને આને અટકાવી પણ શકાય. સમવયસ્કોની મદદ લેવી, ખાસ કરીને મિત્રો જે છે કે જે લોકો બિનવ્યસની છે એ પોતાના મિત્રોને સારી રીતે સમજાવી શકે અને આની જે દુરુપયોગિતા છે એને સમજાવીને આને વ્યસન મુક્ત પણ કરી શકાય છે. બીજું કે ભયજનક સંકેત તરફ દ્રષ્ટિ. ભયજનક સંકેત તરફ દ્રષ્ટિ. તો ખાસ કરીને જે વ્યસની છે એને સમજાવવું જોઈએ કે ખાસ કરીને આજે સેવન કરવામાં આવતા નશાકારક પદાર્થો છે એની ભવિષ્યમાં શું અસર થઈ શકે છે, શું ઇફેક્ટ થઈ શકે છે, એના વિશેની માહિતી જે છે એ સમજાવવી જોઈએ. અને આ ખાસ કરીને શિક્ષણ દ્વારા, શિક્ષકો, માતા પિતા અને સમવયસ્કો દ્વારા આ કામ જે છે એ સરળતાથી પૂર્ણ થઈ શકે છે. અને છેલ્લા મુદ્દાની વાત કરીએ તો વ્યાવસાયિક અને આરોગ્ય વિષયકની સલાહ લેવી. વ્યાવસાયિક અને આરોગ્ય વિષયકની સલાહ લેવી. ખાસ કરીને આરોગ્ય વિષયકની અંદર વાત કરીએ તો ડૉક્ટરો છે, આ ઉપરાંત એવા કેટલાક લોકો છે કે જે બિન વ્યસન અથવા વ્યસન મુક્તિના કાર્યક્રમો ચલાવતા હોય છે, એની ખાસ કરીને મદદ લેવી જોઈએ વ્યસન છોડવા માટે, કે વ્યક્તિને સમજાવવું જોઈએ કે આ વ્યસન જે છે એ કેવી રીતે આપણા ભવિષ્યને બગાડી શકે છે. આના સિવાય એ પણ વાતની ખાસ કરીને કાળજી લેવી જોઈએ કે ખાસ કરીને વ્યસન કરવું જે છે કોઈ બહાદુરી ભર્યું કામ નથી, બરાબર છે. તો આ રીતે ખાસ કરીને વ્યસન જે છે એને અટકાવી શકાય છે. નશાકારક પદાર્થોનો ઉપયોગ અને આલ્કોહોલ જે છે એની દુરુપયોગિતા જે છે આને અટકાવી શકાય છે. તો આ સાથે આપણે આ ચેપ્ટર નંબર 8 માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગો જે છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ, બરાબર છે. કનેક્ટ રહેતા રહો યુટ્યુબ સાથે, ખાસ કરીને રીડિંગ પણ કરતા રહ્યો. સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.